चंग चंग चंद्रहास चच्चरा शुभ्रकेशा जंग जंग जगत मातंग जोगिनी जगी रूपा डंग डंग डाकिनी शाकिनी डाह कहा का प्रभा का रंग रंग रक्त मणिमाय पात माँ देवी दुर्गे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानम् अखंड मंडलम कारं व्याप्तं जनं चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानम् अखंड मंडलम कारं व्याप्तं जनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नाकार ब्रह्मणादि मुक्ते कारणं घट मध्ये प्रजननं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरन्धास्यो ज्ञानं जलं शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति चैतन्यं शाश्वतं शान्ति विमातिता निरञ्जनमनादबिन्दुं कलत्रितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुगन्धं केवलो ज्ञानमूर्ते दन्दं तीतं त्रिगुणरहितं ततमस्यादिलक्ष्यम् एङ्कोलिता विमलमाचलं सर्वदेशाखिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। स्थावरजङ्गमव्याप्तं ततो किञ्चितं सचराचरं तं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रमूलं गुरुवाक्यं पूजामूल गुरुमृते ध्यानमूलं गुरुपादमख्यमूल गुरुकृपा मनमथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु महात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता गुरु पिता गुरु विद्या गुरु दीक्षा गुरु परम गुरु चरणविंदे कोटिदंडवत प्रणामि मम गुरुदेवता। शांति शांति। नमस्कार। आज शारदीय दुर्गा पूजार अवसर में गोटे दिव्य पवित्रतम पुण्यतम पीठ विषय में आज आपन को देखाई। से पीठ हूँ आमर जिते 108 पीठ मध्य से अन्यतम पीठ से भैरवी पीठ। आमर भैरवी चांचड़ा आमर गंजाम जिला चिकिटी निर्वाचन मंडली पात्रपुर अंतर्गत आमर जिलुंडा बुरुपुड़ा मध्य भाग में से नीलकंठेश्वर मंदिर रही। विशाल पहाड़ पुण्यतम पहाड़ सेठी माँ जगत जननी माता भैरवी मध्य सेठारे अवस्थित अछंती। आज को 2-3 वर्ष है 2018 मसीहा 17 तारीख कन्या संक्रांति विश्वकर्मा पूजा दिन माँ जगत जननी आदिशक्ति पराशक्ति माँ महामाई जगत माता जगत जननी चंग चंग चंद्रहास चच्चरा शुभ्रकेशा जंग जंग जगत मातंग जोगिनी जगी रूपा डंग डंग डाकिनी शाकिनी डाह कहा का प्रभा का रंग रंग रक्त मणिमाय पात माँ देवी दुर्गे। से दुर्गतनाशिनी दुर्गा माँ आमर अंचलर आमर जिलार मंगल साधना करने ए संसार पुण्यता फेराई आने आमर संसार को आज चली नैतिक कार्य गुड़ाक चली पाप बढ़ी चली सी पाप नाशन करने को माँ पाप नाशिनी से जगत जननी महामाई आविर्भाव होती। गोटे छोटिया शिशु 10 वर्षर से शिशुटी हूँ निराश से जिलुंडा ग्रामर बालकटीए। से बालकों माध्यम माँ आविर्भाव होई आम भैरवी चंचड़ा पीठरे
ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ବାର ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କର ଶନିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଗୁହାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର, ସେ ଗୁମ୍ଫା, ମାତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ସେଇ କୌଣସି କାରିଗର ମସଲାକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଦୁକା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତା ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଦିନଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସେ ପୀଠକୁ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି। ଆଜି ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ ଅମଳରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଞ୍ଜା ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯଦି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମାତାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେହି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମାତାଙ୍କର 108 ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ମହାନ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ଯଦି ମାତାଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତାଙ୍କର ଏହି ପୁଣ୍ୟତମା କାମରେ ଯେପରି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟିଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଯଦି ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହୋଇ ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ହାତରେ ପିଠି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି 3ଟି ଗାର କାଟିଥିଲେ, ମା ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରହାସା ଚଚରା ଶୁଭ୍ରକେଶା, ସେ ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହ ପରିବାରଙ୍କୁ ମା ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସେ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ କିଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଭକ୍ତ, ମାତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ମାତାଙ୍କର ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସଂସାରରେ, ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ, ଯଦି ମାତୃଭକ୍ତ କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଛୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଦିବ୍ୟ ପୁଣ୍ୟତମ ଭବ୍ୟତମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିନତି। ଆଜି ଏହି ପୀଠକୁ ଆମେ ଆମର ପୁଣ୍ୟତମା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଭୈରବୀ ପୀଠ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତର ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜରଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଆମର ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ଜରଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ଜରଡ଼ାରେ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ଗୋସାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମାତା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ସେହି ପଥର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କୌଣସି କାରିଗର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାତାଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କୌଣସି କାରିଗର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସେ ଜଗତର ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ରୂପୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ବୈରାଣୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆମର ଏହି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିଠାରୁ ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ମାତା ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦଶାକୁ ସହି ନ ପାରି, ଆଉ ଅର୍ଥର ବାଧକକୁ ସହି ନ ପାରି ମାତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆମର ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗରିବ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଥର ବାଧକ ହେଉଛି ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ। ଏ ଭକ୍ତମାନେ, ଏ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଏ ମାତୃଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କର
मातृभाव जाग्रत कराई प्रेम भाव जाग्रत कराई आपण मानकर अर्थर आपण मानकर भंडाररू किंचित मात्रा रे किछि सहयोग करंतु आपण मानकर सहयोग रे एई दिव्य भव्य हे पुण्यतमा मंदिर निर्माण हेबो। सेति आज मु आपण मानकर ही चैनल माध्यम रे आपण मानक ही हमर यूट्यूब माध्यम रे मु आज आपण मानकु गुहारी करूची। हे भक्त माने आपण माने निश्चित भाव रे मातांकर दर्शन करी मातांकर मंदिर निर्माण सकाशे किसी सहयोग हाथ बढ़े बोली मोर अनुरोध।